जय श्री नारायण स्वामी की जय। प्रभुंकर सदैच्छा पूर्ण हो बोलान एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कौन कहबी मत बयस होगा बहुत बर्तमान 86 वर्ष है मुंड कम करूना जहाँ बाबा गोटे अनुरोध कर ठाकुर कथा ठाकुर प्रथम केमी पाइली से बाबद टे कहूँ मो निज कथा निज अनुभूति कथा। ठाकुर पास दर्शन करवा केमी कि प्रकार दर्शन पाइली कि बहुत आड़े खोजी बहुत आड़े खोजिकी बुली बुली हरिद्वार ऋषिकेश वृंदावन अयोध्या कि बड़ भाई जड़े सन्यास सागर जा बुलाबुली कर शेष बड़ भाई को हरिद्वार कह आप फेरी जाती हो मुझे फेरबी ना मुझे सन्यास होबी। बड़ भाई कहले तू जदि ये कथा कहूँ ताले मुझे फेरबी ना ये गंगा नदी ह्रास देवी मत लोक कौन कहे सान भाईटा को आनी कुआड़ छाड़ी पलैला मुझे जीवी ना बाध्य सागर आसिली आसिक इथे पहुँचली से सौदार चाकरी कली चाकरी कर सारापर लक्ष्मीधर मिश्र को कहे चाल बारंबार कहे चाल लक्ष्मीधर ना ठाकुर दर्शन कर शांति धाम करमला को जी सस्ता बजार सी कौन प्रकार मैंने सुविधा होने कि मत घिनिकी आसुना जमी किसी दिन चलीगला ठाकुर मैंने उपदेश नहीं सारापर दिने समस्ते बाहर जन्मोत्सव 11 जन लोक आम सांग आसिलु करमला 14 ରୁ 11 जन सांग आसी चली चली जगतपुर ट्रेन चढ़िलु सी ट्रेन आसिलु जटनी स्टेशन ओल्ल आमको 2 जन को माने ट्रेन अटकला आम 2 जन ओल्लू आमको कहले तुम टे फल फल कौन घिनियास बजार पूर्ण मु 2 जन पिला बजार को जाइए फल से कहले ये कौन फल मिल तुम जा आन भल फल मिलूँ तल बजार को पड़ा आम तल बजार को ओल्लू ट्रेन छाड़देला जदि ट्रेन छाड़देला आम आसिक बजार आसिक प्लाटफर्म पर छिड़ा को ट्रेन ना जीवु कमी स्टेशन मास्टर को पचारि सी कहले बर्तमान आउ ट्रेन ना जदि आप जी राति 8टा तालचेर आसो से जी यही कथा कहवा भितर आम धैर्य रहा नहीं मो आखिर खाली धार धार मुह गड़ुची ठाकुर बहीपत्र मु पढ़ी ठाकुर केते भक्त को केते प्रकार उद्धार कर चिंता कर खाली कांदुची ठाकुर ठाकुर आम 2 जन पिला रास्ता घाट देखिनु आम कुआड़े जीवु ट्रेन तो पलैला राति 8टा जो ट्रेन आसो राति 8टा ट्रेन आम गले पुरी जाई कौटी रही कौन करूँ केमी ठाकुर पाक जी करमला पुरी ठार केत बाट आमको तो जना ना यही कथा चिंता कर कांदुची ठाकुर कौन कले जने ब्राह्मण रूप से गोरा है 5 हाथ खंडे उच्च हबस लोकटे गोरा है खंडे लुगा खंडे पिंधि धोती आउ खंडे कांधे पड़ी गोटे बाउंश बांकुली बाड़ी जो आग जुगे बांकुली बाड़ी चला से हाथ धरी आसी पहुँची गले मो पाखे अरे अरे पुआ तू बा करमला जीवु सी मत आग पचार तू बा करमला जीवु 2 जन कहीं जाइज बोले आज्ञा हाँ ना ठिया जाइज 2 भेंडिया ये तुम सांगे जो 9 जन आउ आसते सी मुनिजा छके सब डेलांगू प्रसाद होटेल खाई बसी सी बरगछ मूले ये तुमको अपेक्षा कर तुम 2टा भेंडिया ये ट्रेन लाइन लाइन कर पलैगले तुमको केते समय लगे सी अपेक्षा कर बस तुम पाखे पहुँचले सांग करमला जीव यही कथा कहवा भितर मो हाथ को धरी ठाकुर निजे मो हाथ को धरी टाण टाणिक आने ट्रेन लाइन पार करदे पुनः मो पछे अरे यही लाइन यही धारे धारे जाओ कि एफाक से पाक हुए ना काले गाड़ी फेर चली आसो तुम यही धारे धारे जाओ केते 2 घंटा लगे जाकर पहुँचब आम को 11टा खंड टाइम है आम कौन कलु 11टा 11:30 हम आउ छुट चलू चली 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 आसी पहुँचा से 1 साढ़े 1 टाइम 2टा पाखापाखि है आमको से आम देखी पकड़ू आउ धैर्य रहा नहीं कंदा बवा कलु से सब डॉक्टर नना कले तुम कांदना तुम आगे शीघ्र जाओ होटेल खाई आस खाई आसले जीवा व्यवस्था करवा
ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଅନୁମାନ 61 କି 62 ମସିହା ବନ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ରିଲିଫ୍ 50 ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଆମକୁ ସେ ହୋଟେଲରେ ଦେଲା। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆସ୍ତେ 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 ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସମୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନ ଅବସାନ ହେଇଗଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମିଶ୍ର ସାହସ କରିପାରିଲେନି। ଇଏ 22 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ଏ ପାଟ ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାରେ ଶଗଡ଼ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଯିବା କେମିତି? ଏଠିକାରେ ବହୁତ ଡକାୟତ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି, କ'ଣ କରିବା? ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଭାରି ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ, କେମିତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ପାଇବି? ଠାକୁର କ'ଣ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବେନି? ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଭିତରେ କରମଳାରୁ ଖଣ୍ଡେ ନୌକା ନେଇକରି 2 ଜଣ ନାଉରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିଏ କରମଳା ଯିବ? 11 ଜଣ ଆସ, ଆମ ଡଙ୍ଗା ପଠେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଏତିକି କହିଲା ଆମେ ତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲୁ। ଆଉ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଯାଇ ବସିଲୁ। 11 ଜଣ। ଆରେ ପୁଅ କେତେ ପଇସା ନେବ? ନା ପଇସା କଥା ଆମକୁ କୁହ ନା, ତୁମ ଖୁସି ଯାହା ଦେବ ହବ ଦେବ ଦେବ, ନଜର ନାହିଁ, ଠାକୁର ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମ ଡଙ୍ଗାରେ ବସ। ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆରେ ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ କେତେବେଳେ? ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଦେବୁ, 8ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ, ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲୁ। ଛେଳ ଟାଣିଦେଲେ, ବାଉଁଶ ତଲେଇ ଟାଣିଦେଲେ। 2 ପାଖରେ 2 ଜଣ କାତିଆ, 2 ପାଖରେ କାତ ମାଇଲେ। ଡଙ୍ଗା ଯେମିତି ଚାଲୁଥାଏ ସାଇକେଲ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ। ସେ 22 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗତି କଲା ଯେ ଠିକ୍ ଜଷ୍ଟ ଆସ୍ତାରେ ଆସି ନଗଦଳା କହୁଛି କରମଳା ଘାଟରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାର ହେଇକରି ଏ କରମଳା ଗାଁ ଭିତରୁ ପଶୁ ଭେଳା ସାହି ଭିତରକୁ, ଭାଷାରେ ଆଉ ସେ ଭାଷା ଆଉ ମୁହଁରେ କହି ହେଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଭାଷା, ସେଇଟା ଏଇ ଶଳା କଟିକି ଆଇଲେ, ଏ ଶଳା ଏ ଆଣିଛୁ ତା ପାଖକୁ, ଅମକ ଦୁନିଆ ଭାଷା ଖରାପ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକରି ସେଠୁ ଆସି ମେଲନ ପଡ଼ିଆ ଦେଇକରି ସିଧା ଉଠିଲୁ ଆଶ୍ରମକୁ। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ବାହାରେ। ଗୋଲେଇ ଚେୟାର ତା ପଡ଼ିଛି, ଘୋରଣୀ ଚେୟାର। ଠାକୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଘୋରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଫଳମୂଳ ଆଉ ତୁଳସୀ ହାର, ଫୁଲ ହାର ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ 9 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ ଦେଇଦେଲେ ବାବାମାନଙ୍କୁ, ବାବାମାନେ ନେଇଗଲେ। ଖାଲି ଫୁଲ ହାର, ତୁଳସୀ ହାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ହେଲା। ଇଏ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଣିଲି, ଠାକୁର ମୋତେ ଘିଣିକି ଏଇଠିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିପାରିନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୋଇଥାନ୍ତି? ଯାଉଛି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବି। ଗୋଟିଏ ଭୋର ପଇସା ଦେଇ ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ବିକୁଥାନ୍ତି ଏତେ ଛତାରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲି। ଠାକୁର ଅଧେ କାମୁଡ଼ି ନେଲେ, ଅଧେ ମୋ ହାତରେ, ଅଧେ ପାଟିରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଧରିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ୟାକୁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲି, ଠାକୁର କ'ଣ ଅଧେ ବି ନେଲେ, ଆଉ ଅଧେ ରହିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼ାମଡ଼ା କଲେ। ଏ ଠାକୁର ପାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଛଡ଼ାମଡ଼ା କଲେ, ସେ ପାନକୁ ନେଇକି ପାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଧରିକି ବସିଛି? ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଖଣ୍ଡେ ଗୁଆ ଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଖାଇଛି। ମୁଁ ପାନ ଫାନ ବିଲକୁଲ ଖାଏନା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯେଉଁ ଠାକୁର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନଟା ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି। ସେଇ ଘୋରଣୀ ଚେୟାରରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ କାଇଦା କରି ଦେଖାଇ ଦେଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ପାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲି। ଦର୍ଶନ କରି ସେଇଠି ମୋର ଆଉ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅଛି କି ନାହିଁ, କି କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ବି କହିପାରିବିନି। ଠିଆ ହେଇଛି, ଠାକୁର ପଳେଇଗଲେ କେଉଁଠି ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ। କୃଷ୍ଣ ମା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପାଣି ସୁଅ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଇଁଶୀ ଠାକୁର ଛାଡ଼ିଲେନି। କୃଷ୍ଣ ମା ଆସିଲେ ବଇଁଶୀ ନେବା ପାଇଁ। ବଇଁଶୀ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ। ଆଇଲାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କାଠ ଖୁଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋର ଆଉ ହଲଚଲ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଖୋଜେ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ, କି ମୋର ଚେତା ବି ନାହିଁ। ଧରି ପକାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମିଶ୍ର, ଧରି ପକାଇଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ। ଏ କ'ଣ ତୋର ହେଲା, କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛୁ, କ'ଣ ଘଟଣା? ନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି, ଚଳ ଚଳ ନଚ ମରିବୁ ଟଙ୍କାରି ବିନ୍ଦୁଥିବୁ, ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଦେଖିକରି ଯାହା ଦେଖିବୁ କାହାକେ ନ କହିବୁ। ମୁଁ ଆଉ କହିବି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମିଶ୍ରକୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ।
ସେଇଠୁ ଗଲି ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ହେଲା ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ମୁଁ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନରେ ରହିଗଲି ଆମର ଛତାରେ। ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଇଏ ତାଙ୍କର ବୁଲିବାଲି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଅଛି ସେ ଛତାରେ। ସେ ଛତାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା, ନଗର କଲୁ। ନଗର ତା ପରଦିନ ନଗର କରି ଆସି ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଠାକୁର ଉପର ମହିଳାରେ ରହିକି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଫଳ, ପଇସା, ଲୁଗା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଗାମୁଛା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଖାଲି ଧରା ଫରା ହେଇ କାମଡ଼ା କାମି ହେଇକି ସବୁ ଛଡ଼ା ବନାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ମୋ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେଇବା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଦିନ ସେଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସବୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମିଶ୍ରକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛୁ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ନେଇଯା। ଠାକୁର ତାକୁ କର୍ମଭୂମିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ପଳା। କହୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତମକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିପାରିବନି, ଚାଲ ଠାକୁର ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମିଶ୍ର ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ପୁଣି ସେଇ ଚାକିରିରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବା ପାଇଁ ବାପା ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜି ହେଲେନି। ବାପା କହିଲା, ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇପାରିବୁନି। ସଂସାର କରି ତାପରେ ଯାଇ ଗୃହ କର୍ମ କରିପାର୍ଥ, ବିହିତ କର୍ମ କରି ଏ ଦୁଇ କର୍ମକୁ ପ୍ରାର୍ଥ କେହି ନୁହେଁ ସରି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ମାନେ, ତୁ ବିବାହ ହେଇ ତୋ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ ତାପରେ ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହିଁ ଯିବୁ। ତାହା ହିଁ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି 1988 ମସିହାରେ ଆସିକି ଆଶ୍ରମରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତ ଅଛି। ଆଉ 35-36 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା, ବହୁ ଅନୁଭୂତି, ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ଲୀଳା କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ। ଠାକୁର ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା କହିବି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ସେ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୋତେ ସେତକ କରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ମୋତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହି କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ହରିଭକ୍ତମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। बोल हमने एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। स्वामी की जय। ठाकुर को सदैच्छा पूर्ण हो। हमने एक बार हरि बोल।